I am Professor Kakade Ramesh from Artsu Technical Campus in MBA Department, Chas, Ahmednagar. So, today's new subject Sales and Distribution Management and Unit First Overview of Sales Management. So, Introduction to Sales. Introduction to Sales. Sales is one of the concept of trade and commerce. Sales is the activity by goods and service. Goods and service. Transfer from the seller to buyer in the exchange of the money. Sales compromise activity involve the promoting in sales goods or service. So goods and service transfer to customer in exchange money. सो सेल्स मॅनेजमेंट मध्ये काय सांगितलेलं आहे, ज्यावेळेस ते गुड्स अँड सर्व्हिस असेल तर आपण ट्रान्सफर करतो कस्टमरला एक्सचेंज टू मनी. सो ऑल ॲक्टिव्हिटीज रिलेट टू दॅट गुड्स अँड सर्व्हिस इन्क्लुडिंग मार्केटिंग मॅनेजमेंट. ओके, सो the selling of marketing have similar objective in use of the server place. In their difference between two selling interaction, the arts of consumer buying to product in service to benefits the customer. So involve to dealing, competition and commercial activity. Sales team make of the promotional techniques such as the advertising, sales, promotion, publicity and marketing activity. So relate point promotion activities or techniques and advertising, sales, then publicity in all involved to marketing activity. सो यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, जे प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटीज असते किंवा टेक्निक्स असते, ते ॲडव्हर्टायझिंग सेल्स असेल किंवा पब्लिसिटी असेल, ही सर्व डिपेंड मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये होते. जेणेकरून मार्केटिंगची डिमांड किंवा कस्टमरची डिमांड ही आपल्याला माहिती असली पाहिजे. त्या नीडनुसार आपण आपले टेक्निक्स किंवा ॲक्टिव्हिटी हे फॉलो करू शकतो किंवा लॉन्च करू शकतो. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट सेल्स मॅनेजमेंट. Sales management. What is meant by sales management? According to American Marketing Association, sales management definition. First one, according to American Marketing Association. American Association. So, American Marketing Association चं म्हणणं काय की sales management means the planning, direction and control of personal selling.
including the reporting, selecting, assigning, routing, supervising in the motivating of the task apply to personal sales force. So यांच्यामध्ये planning, controlling, planning, controlling, personal selling, personal selling, then selecting, selecting, motivating, all depends on sales management. So, according to American Marketing Association, including planning, controlling, personal selling, selecting, motivating, all depends on the sales management. तर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग असोसिएशनच्या मते सेल्स मॅनेजमेंट पूर्णपणे प्लॅनिंग, कंट्रोलिंग, पर्सनल सेलिंग, सिलेक्टिंग, मोटिवेटिंग हे पूर्णपणे याच्यावर डिपेंड असतात. त्यानंतरच आपण सेल्स मॅनेजमेंट करू शकतो. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू B.R. Canfield, according to B.R. Canfield, B.R. Canfield, according to B.R. Canfield, sales management involves the direction and control and salesman, sales planning, budgeting, policy making and coordination, marketing research, advertising, sales, promotion and merchandise in the integration of the marketing program to all business activity contribute the increase the profit. So B.R. Canfield says control, then direction, sales planning, direction, sales planning, promotion, integration, integration, marketing program. So according to B.R. Canfield नुसार यामध्ये कंट्रोल, डायरेक्शन, सेल्स प्लॅनिंग, प्रमोशन, इंटिग्रेशन, मार्केटिंग प्रोग्राम रिलेटेड हे सर्व पॉइंट येऊ शकतात. त्यानंतर आपण सेल्स मॅनेजमेंट हे प्रॉपर करू शकतो. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ सेल्स मॅनेजमेंट. नेचर ऑफ सेल्स मॅनेजमेंट. Next point, nature of sales management. Nature of sales management. So, first one is sales management is key function in many kinds of business enterprise. Key function is many kinds of
business enterprise. Second one, personal ceiling in effective marketing activity. Marketing activity. So next, preparation information. Next, long-term relationship management. So we have the nature of sales management. Key function in many kinds of the business enterprise. की फंक्शन यामध्ये काय सांगितलेलं आहे जे टोटल फंक्शन असतात फॉर एक्झाम्पल प्लॅनिंग असेल कंट्रोलिंग असेल स्टाफिंग असेल ऑर्गनायझिंग असेल डायरेक्शन असेल हे सर्व जे फंक्शन आहे ते बिझनेस एंटरप्राइजमध्ये नेचर ऑफ सेल्स मॅनेजमेंटमध्ये येऊ शकतात सो नेक्स्ट वन पर्सनल सीलिंग इन इफेक्टिव्ह मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटी पर्सनल सीलिंग ही इफेक्टिव्ह मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटी असते फॉर एक्झाम्पल फेस टू फेस कम्युनिकेशन त्यानंतर ॲडव्हर्टाइजमेंट त्यानंतर कन्व्हिन्सिंग पॉवर इन दॅट पर्सनल सेलिंग इन इफेक्टिव्ह मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटी सो नेक्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन जर आपल्याला सेल्स मॅनेजमेंट किंवा एखादा बिझनेस जर इम्प्रूव्ह करायचा असेल सक्सेस करायचा असेल तर आपल्याकडे त्याची प्रॉपर इन्फॉर्मेशन असायला पाहिजे जेणेकरून आपण जी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतोय किंवा इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतोय ही प्रॉपर असणे फेअर असणे आणि राईट असणे गरजेचं असतं ओके सो नेक्स्ट वन लॉंग टर्म रिलेशनशिप मॅनेजमेंट सो आपण जर एखादा बिझनेस करत असेल किंवा मार्केटमध्ये जर एखादं प्रोडक्ट लॉन्च करत असेल तर आपली थिंकिंग विचार ही लॉंग टर्म असल्या लॉंग टर्म मॅनेजमेंटसाठी लॉंग टर्म बिझनेस रिलेशनशिपसाठी असलं पाहिजे जेणेकरून इन फ्युचरमध्ये आपल्याला आपला बिझनेस हा सक्सेसफुल होऊ शकतो ओके सो नेक्स्ट वन ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट फिफ्थ पॉइंट ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट सो ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये आपण काय सांगू शकतो जेणेकरून सेल्स मॅनेजमेंटचा पार्ट ऑफ द ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट इन्व्हॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग मोटिवेटिंग आता ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये कुठले पार्ट येऊ शकतात रिक्वायरमेंट येऊ शकतं मोटिवेटिंग येऊ शकतं त्यानंतर ट्रेनिंग हे पार्ट येऊ शकतं जेणेकरून सुपरवायझिंग येऊ शकतं जे पीपल रिलेटेड फिजिकल एव्हिडन्स रिलेटेड आणि फिजिकल एव्हिडन्स रिलेटेड मीन्स बाय पीपल अँड इंटँजिबल प्रोसेस ऑफ द ट्रेनिंग मोटिवेटिंग ही प्रोसेस असते हे ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये येऊ शकतो सो नेक्स्ट नॉलेज अँड स्किल स्किलफुल मॅनेजमेंट 7 point customer satisfaction and last one customer oriented okay so नेचर 6 पॉइंट स्किलफुल मॅनेजमेंट मध्ये आपण काय सांगू शकतो जे वेल क्वालिफाईड देन राईट नॉलेज हे जर पर्सन असेल तर ते चांगल्या प्रकारे बिझनेस हे सेल्स मॅनेजमेंट मध्ये पुढे नेऊ शकतो ओके
सो नेक्स्ट वन कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन खूप इम्पॉर्टंट असतं. यामध्ये कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन मध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट सर्व्हिस क्वालिटी डिपेंड्स ऑन कस्टमर नीड्स. Customer needs. So customer satisfaction relate to service quality depends on the customer need and customer demand. Okay. So last point, customer oriented. Customer oriented means customer need and customer demand and customer demand. That is part of the customer oriented process. So thank you so much.